सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। उम्मीद करदा कि सारे ठीक होवोगे। सो अज दी ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है जिन्हां बच्चियां ने CBSE बोर्ड दे विच म्यूजिक का एग्जाम देना, म्यूजिक वोकल, जो कि 5 मार्च 2024 नूं है। सो मेरे सामने बिल्कुल आ गया जी पहला तो सारा सिलेबस। मैं तुहानूं बहुत जिहड़ी ये वीडियो हैगी है जी, ध्यान नाल सुनियो, सारी वीडियो देखियो, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 99% एग्जाम दे विच आ सकते हैं। ठीक है जी। सो जिन्हां दे म्यूजिक का सब्जैक्ट लिया होया, सो उन्हां वास्ते बहुत जरूरी हैगी है +2 वास्ते। सो CBSE बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। सो म्यूजिक का पेपर बहुत जल्द आ रहा है जी। सो ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ वास्ते पूरे पेपर ਦੀ ਇਹ मैं वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बना रहा। सो उम्मीद करदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो अच्छी लगेगी, तो कोशिश मेरी रहेगी कि एक वीडियो ਵਿੱਚ सारे टॉपिक क्लीयर किए जान, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे है। सो अगर तुसी हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ इंस्टा ते मैसेज करके दस सकते हो। अगर तुसी इंग्लिश च कर रहे हो तो इंस्टा ते मैसेज करके दस सकते हो, ताकि मैं तुहानूं ਉਹਦੇ नोट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ प्रोवाइड करवा सकां। ठीक है जी। सो वेलकम टू आगाज़ म्यूजिक अकैडमी। एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है आगाज़ म्यूजिक अकैडमी गुरु हर सहाय। सो सब तो पहला मैं तुहानूं सिलेबस जिहड़ा है +2 का वो मैं बिल्कुल तुहाडे सामने रख रहा, बिल्कुल क्लीयर कर दिया तुहाडे सामने पहला। सो सब तो पहला आ गया जी, सब तो पहला साडा जिहड़ा यूनिट 1, जिस तरह तुहानूं पता ही है कि 30 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, थ्योरी का जो पेपर 30 मार्क्स का हुंदा है। सो सब तो पहला की है जी, ये जो सिलेबस दे विच है पेपर पेपर का स्टाइल की है, वो तुहानूं मैं बिल्कुल लास्ट ते वीडियो ते दसांगा। सो सब तो पहला की है जी, पहला जिहड़ा पार्ट है जिद्दां कि जिहदे विच हैगियां ने ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग अलंकार, कण, मीड, खटका, मुरकी, गमक। ये सारियां डेफिनेशंस है। पहले दो पार्ट्स जिहड़े है, ठीक है जी, ये डेफिनेशंस दे है। ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, हुण पहला जी ग्राम है ना, फिर मूर्छना, अलाप ते तान। सो ये आ गई जी पहले दो जिहड़े हैगे पार्ट्स, ये डेफिनेशंस ने। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा यूनिट 2 है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 99.9% उम्मीद होंदी है कि ये क्वेश्चन जिहड़ा हैगा पेपर दे विच आएगा ही आएगा। सो पहला मैं तुहानूं बिल्कुल एक मेन टॉपिक जिहड़े जरूरी है वो मैं तुहानूं टिक करवा रहा। ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, संगीत रत्नाकर, ये यूनिट 3 दे है। संगीत परिजत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो जिहड़ियां बुक्स कह लो, दो ग्रंथ कह लो संगीत दे हैगे आ। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगे आ जी इस पेपर दे लई। सो ये तुसी कर सकते हो ते करने भी चाहिए तुहानूं। ठीक है जी। हुण अगे आ गए जी आपां करैक्टर स्कैच आ गया जी 3.2 जिहड़ा पार्ट है। सो ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਆਜ਼ ਖਾਨ, ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਸ਼ੰਕਰ ਪੰਡਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ जगह ते शोज़ किते, उन्हां दे उस्ताद कौन सी, उन्हां दे माता पिता का नाम की सी, कित्थे वो रहिंदे सी, बाद दे विच उन्होंने कित्थे शिफ्ट किया, उन्होंने अवार्ड्स किहड़े किहड़े मिले सी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां ने, तुहानूं अगे मैं दसांगा। सो उस तो बाद आ गया जी अपने कोल फयाज़ खान। फयाज़ खान भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करैक्टर स्कैच विच आ सकता है। ठीक है जी। सो कृष्ण राव शंकर पंडित भी एक इंपॉर्टेंट है, पर तुसी ऑप्शन दे विच रख सकते हो। ठीक है। सो नैक्सट हैगा जी, अगे आ गया जी तालां। जो ताल सिलेबस दे विच हैगियां ने, बहुत जरूरी ताल ने। ताल तां तुहानूं सारियां ही करनियां चाहीदियां ने, क्योंकि अगर तुहाडी पूरी ताल सही हुंदी है तो तुहाडे 6 नंबर, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन च आंदा 6 नंबर, तुहाडे 6 दे विच 6 नंबर ही आउणगे। सो इन्हां बारे मैं सब तो पहला समझावांगा, तालां बारे ही स्टार्ट करांगे अज आपां। सो मैं तुहानूं दस रहा झप ताल, रूपक ताल, धमार ताल। ठीक है, इन्हां दी 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, उस मन चौगुण, जो भी तुहाडे सिलेबस च सारे बारे दसांगा, किवें लिखनी है, किवें याद करनी है, A to Z सारा कुछ। ठीक है जी। सो नैक्सट आ गया ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, जो कि साडा है 4.2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99.9% चांसिस होंगे है जी इस क्वेश्चन के आने दे। ठीक है जी। उस तो बाद यूनिट 5 आ गया, एक बार आप इनू छड्ड दांगे। उस तो बाद 5.2 ते आने राग। ठीक है,
राग भैरव, बगेश्वरी, मालकोंस। ठीक है, ਤਿੰਨੇ ਰਾਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। 5.1 ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਾਗ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, डिटेल स्टडी ऑफ संगीत रत्नाकर ते संगीत परिजत, इन्हां बारे भी बहुत मतलब की हुंदा कि ये आ सकते हैं, है ना। तुसी हुण फयाज खान ते बड़े गुलाम अली खान साहब बारे तुसी जरूर पढ़ियो, प्लस आ दोवें भी करियो, इन्हां विच तुहानूं चॉइस आ सकती है। सो ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा तक करो ही करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बाद झप ताल, रूपक ताल, धमार ताल जरूरी है। उस बाद राग तीनों जरूरी है, ये तुहानूं डिटेल करनी ही पेगी याद इन्हां दी। सो स्टार्ट करन तो पहला तुहानूं मैं बुक्स दस देना जो असी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुसी इंग्लिश मीडियम रखिया या हिंदी दे विच रखिया तो संगीत आनंद बुक जो है बहुत ज़रूरी है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। सो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਗੀਤ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, शिव कुमार ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੂਪਕ ਤਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਲਿਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੀ ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸ਼ੀਟ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੋ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੀਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ, ਆਹ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਗੁਣ ਲਿਖੋ, ਚੌਗੁਣ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੇਸ ਘਟੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੇਸ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 7 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪਕ ਤਾਲ 'ਚ 7 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 7 ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬੀਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਸਪੀਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੋਲ। ਬੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨਾ ਧਿੰਨਾ ਧਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਓ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ,
ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰਾ ਥੱਲੇ 3, ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਰਾ ਥੱਲੇ 3, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਥੱਲੇ ਧਿਨ, ਫਿਰ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧਿਨ, ਫਿਰ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ ਤੇ 3 ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਾੜੀ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਤਾੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਜੋ 3 ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਆਈਆਂ ਜੀ, 3। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਮਾਤਰਾ ਦਾ, ਸੇਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਾਤਰਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 6 ਅਤੇ 7। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਵਿਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਭਾਗ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੀ 3 ਮਾਤਰਾ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ 2 ਮਾਤਰਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ 2 ਮਾਤਰਾ ਦਾ, 6 ਅਤੇ 7 ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਿਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ, 2 ਹੈ ਤੇ 3 ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਗਲਤ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਦੁਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 3 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, 2 ਦਾ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਰਹੇਗਾ, 4 ਦਾ ਤਾਂ 4 ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ 3 3 ਨਾ, ਧਿਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਨਾ, ਵਿਭਾਗ ਉਹੀ 3 ਮਾਤਰਾ ਦਾ, 2 ਦਾ ਤੇ 2 ਦਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ, ਕਿ 3 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤਾਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜੀ ਦੁਗੁਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੁਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਗੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ, ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3 3 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਸੇਮ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਹ 2 ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਨਾ, ਧਿਨ, ਇਹ ਹੁਣ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਧਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ, ਧਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 2 ਦੇ ਹੁਣ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਚੱਕ ਲਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਆ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਗੁਣ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਿਗੁਣ ਹੋ ਗਈ,
ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 3-3 ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚੌਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਣ, ਦੁਗੁਣ, ਤਿਗੁਣ ਅਤੇ ਚੌਗੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਹੈ ਰੂਪਕ ਤਾਲ। ਹੋਰ ਤਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤਾਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਮਾਰ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਧਮਾਰ ਤਾਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 14 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 14 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਬੋਲ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨਸ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਪਕ ਤਾਲ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਤਾਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਗੁਣ, ਤਿਗੁਣ, ਚੌਗੁਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਧਮਾਰ ਤਾਲ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਨਪੁਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣ, ਦੁਗੁਣ, ਤਿਗੁਣ ਜਾਂ ਚੌਗੁਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤਾਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਨਪੁਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਨਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਨਪੁਰਾ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਪੁਰਾ ਭਾਰਤੀ शास्त्रीय संगीत का आधार है, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो ਤਾਨਪੁਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਬਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਰਾਗ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਾਨਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੁਡਨ ਦਾ। ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੱਦੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਉੱਪਰ ਵੁਡਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਵੁਡਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਏਗਾ 4 ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲ ਤਾਨਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤਾਨਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਿਊਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤਾਨਪੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤਾਨਪੁਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੂੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ ਤਾਨਪੁਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਡੀਪਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਗ ਮਾਲਕੌਂਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਗ ਮਾਲਕੌਂਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਥਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਗ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਗ ਬਣਦਾ, ਮੇਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਾ ਧਾ ਨੀ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਵਰਸ ਆਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗਾ ਧਾ ਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਕੋਮਲ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਰੇ ਗਾ ਧਾ ਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਾ ਧਾ ਨੀ ਕੋਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, 4 ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਮਲ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਧਾ ਨੀ ਕੋਮਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੰਵਾਦੀ ਸਵਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, MCQ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦਾ ਵਾਦੀ ਸੰਵਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਵਾਦੀ ਸਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਔੜਵ ਔੜਵ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔੜਵ, ਛਾੜਵ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ 3 ਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 3 ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 9 ਜਾਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਔੜਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 5 ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛਾੜਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 6 ਸਵਰ, ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ 7 ਸਵਰ। ਪਰ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕੌਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਰੋ ਅਵਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 5 ਸਵਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਔੜਵ ਔੜਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਟੇਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰੋ ਅਵਰੋ ਪਕੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਰ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਧਾ ਨੀ ਸਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਧਾ ਨੀ ਸਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਰੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾ ਨੀ ਧਾਪਾ ਮਾਗਾ ਰੇਸਾ, ਉਹ ਅਵਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਰੋ ਤੇ ਅਵਰੋ। ਪਕੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਗ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਰਾਗ ਆਰ ਮਾਲਕੌਂਸ ਰਾਗ ਦੇ ਸਵਰ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਕੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਰਾਗ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਰਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖ ਲਓ, ਥਾਟ, ਸਵਰ, ਵਾਦੀ, ਸੰਵਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਜਿਤ ਸਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਓ, ਰਾਗ ਮਾਲਕੌਂਸ, ਰਾਗ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਰੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਰਾਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਟ ਲਿਖੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਸੰਵਾਦੀ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਲਿਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3-4 ਰਾਗਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੋ।
हाँ जी, सो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, रागों का समय सिद्धांत। ठीक है जी। ਹੁਣ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸੁਬਾਹ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇ ਕੋਮਲ ਜਾਂ ਧਾ ਕੋਮਲ ਦੇ ਕੁਛ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਡਿਟੇਲ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵਾਂਗ ਉਤਰਾਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਰਾਗੋं का समय सिद्धांत क्या, टाइम थ्योरी ऑफ राग ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਟਾਈਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਾਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਨਪੁਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਓ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਾਗ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ।